میرا حسین صرف ولی ہی نہیں تھے بلکہ میرا حسین متقی بھی تھے، میرا حسین جنتی بھی تھے، میرا حسین آل رسول بھی تھے، میرا حسین نوری نگاہی علی بھی تھے، میرا حسین سیرت رسول بھی تھے، میرا حسین نبی کے نواسے تھے۔ اس لیے میرے امام حسین کے پیچھے اگر ظالم لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لیتے تو اس نماز جنازہ کی وجہ سے اور امام حسین کی وجہ سے سارے لوگ جنتی ہو جاتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ظالموں کے دل میں رحم نہیں ڈالا۔ نعمت بات کا جس سمت و ذیشان گیا، نعمت بات کا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیری قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیری قربان گیا، دل ہے و دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے و دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے و سر جو تیری قدموں پہ قربان گیا، سر ہے و سر جو تیری قدموں پہ قربان گیا، انہی جانا انہی مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہی جانا انہی مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، شاعر کہتا ہے تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہی مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہی مٹ جائیں گے آخر، حسین تیرا نام مٹانے والے، حسین تیرا نام مٹانے والے، ایمرا آپ گنبدی خسرہ میں آرام فرمانے والے آقا مولا حضور سید المرسلین حضور طہ و یاسین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سنبھل کے ایک مرتبہ نبی کی محبت میں نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ محبت کے ساتھ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسٹیج پہ ایک آل رسول تشریف فرما ہے، آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں اور آج آل رسول کا ہی ذکر کرنا ہے، اور ایک آپ کے سامنے آل رسول تشریف لے کے بیٹھے ہیں، اور آج ہم اور آپ اسی آل رسول کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ نبی کے دیوانے ہیں، سب لوگ نبی کے جانے والے ہیں، نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کسی کو شک ہو مجھ سے دلیل بلا جھجک آپ مانگ سکتے ہیں، اور
اسٹیج پہ ایک سے ایک خطیب شعراء حضرات تشریف فرما ہے. سب لوگوں سے میں گزارش کروں گا صرف آپ میرے لیے دعا فرما دیں. ہمارے حضور حضرت علامہ مولانا علی رسول سید شعراء رضا قادری صاحب سے میری بات انشاءاللہ ہندوستان کا مشہور شاعر ہندوستان علی جناب برگو سمر صاحب سے نعت پاک سماعت کریں گے. اور آپ کا جو مہمان خطیب ہے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلام غوث صاحب قادری انشاءاللہ بہت جلد آپ ان سے بھی ملاقات کریں گے. تھوڑی دیر آپ مجھے سماعت کریں انشاءاللہ آپ کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ بھی باغ باغ ہو جائیں گے. حضرات آج ہمارا آپ امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین کے سب جانے والے ہیں, امام حسین کے سب ماننے والے ہیں. لیکن تاریخ مطالعہ کرے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے. امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور اگر نماز جنازہ ہوئی تو کنہوں نے پڑھی, کہاں پڑھی, کب پڑھی, اور امام حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں. اگر کفن دیا گیا تو کفن کہاں سے لایا, کون لے کے آئے, کس کلر کے تھے, کتنے کپڑے تھے. امام حسین کے ماننے والے آپ ہیں. امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان معظم جو رمضان کے پہلے والا مہینہ جس کو شعبان کے نام سے جانتے ہیں, 5 شعبان معظم 4 ہجری کو امام حسین تشریف لاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, والد محترم کا نام حضرت علی مرتضیٰ ہے, اور حضرت امام حسن امام حسین 6 بھائی بہن ہیں, 3 بھائی اور 3 بہنیں. بھائی کا نام حضرت امام حسن, ایک بھائی کا نام حضرت امام حسین, اور ایک بھائی کا نام آپ کم سے ہوں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 ہی بھائی تھے, لیکن ہمارے علماء جانتے ہیں کہ تیسرے بھائی کا نام کیا ہے. حضرت امام حسین کے چھوٹے بھائی کا نام حضرت امام محسن, اور امام حسین کی 3 بہنیں ام کلثوم, سیدہ زینب, حضرت رقیہ. اور سنیں حضرت علی یہ امام حسین کے والد محترم ہیں, اور حضرت علی کی ایک ہی بیوی نہیں, سیدہ فاطمہ زہرا کے علاوہ 8 بیویاں اور تھیں. کل ملا کے 9 بیویاں. تاریخی بات بتا رہا ہوں, کل ملا کے 9 بیویاں. ان 9 بیویوں سے 32 اولادیں. حضرت علی 32 اولادیں, 15 لڑکے 17 لڑکیاں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی امام محسن یہ بچپن ہی میں انتقال ہو گئے تھے, بچپن ہی میں وصال ہو گئے تھے. اسی وجہ سے آج بہت سارے لوگوں کو امام حسین کے چھوٹے بھائی کا نام یاد نہیں ہے. اور امام حسین کی چھوٹی بہن حضرت رقیہ یہ بھی بچپن ہی میں وصال ہو گئے تھے, دنیا سے چلے گئے. تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج ہم اور آپ امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسین کے چاہنے والے ہیں, لیکن امام حسین کا نام ضرور لیتے ہیں. اور جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن کبھی آپ تاریخ کا مطالعہ کرے, صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا, صرف ہم اور آپ یا علی یا حسین کہنے سے کام نہیں چلے گا,
बल्कि तारीखों का मुताला करें कि इमाम हुसैन कैसे जिंदगी गुजारे हैं, जिंदगी गुजारने का सही तरीका क्या था। हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। हजरात, इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हिस्सा लिए हैं, लेकिन हजरात इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले खुशनसीब हैं, खुशनसीब इसलिए कि आज और आप जिस इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज यहाँ बैठे हुए हैं, इसी इमाम हुसैन से बहुत सारे लोग बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। हज़रात, आप कहेंगे कैसे? कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया के अंदर जन्म लिया है, कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए हैं जो यह कहते हैं कि तुमने इमाम हुसैन के नाम से जिक्र किया, इमाम हुसैन के नाम से रुपया खर्च करते हैं, इमाम हुसैन के नाम से जलसा सजाते हो, इमाम हुसैन के नाम से कोई इंसान 10 रुपया देता है, कोई 50 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हज़रात ये हिस्सा लेना ये खुशनसीबी की बात है। लेकिन हो सकता है आपसे कोई सवाल कर दे, आपसे कोई सवाल रख दे, इमाम हुसैन का नाम तुम क्यों लेते हो? इमाम हुसैन का नाम लेने से फायदा क्या है? इसलिए कि इमाम हुसैन मैदान करबला में सिर्फ अकेला नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ साथ उनके भाई भी चले गए, यानी उनके भाई के साहबजादी भी चले गए, उनके भाई अब्बास चले गए, सैयदा ज़ैनब के लखती जिगर और खानदान के बहुत सारे अहबाब चले गए। इस रात आपसे कोई सवाल कर सकता है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन तन्हा नहीं गए, बल्कि इमाम हुसैन के चाहने वाले बहुत सारे लोग चले गए। आजाद कोई आपसे सवाल कर सकता है कि आज दुनिया के अंदर इमाम हुसैन का तुम नारा लगाते हो, इमाम हुसैन से मदद मांगते हो, क्यों मांग रहे हो? जो इमाम हुसैन करबला के मैदान में बच्चों को पानी ना पिला पाए, बच्चों की मदद नहीं कर पाए, तो आज 1400 साल के बाद तुम इमाम हुसैन का नाम, इमाम हुसैन का नारा क्यों लगाते हो? इमाम हुसैन के नाम से रुपया खर्च क्यों कर रहे हो? इमाम हुसैन के नाम से जलसा क्यों सजा रहे हो सकता है आपसे कोई सवाल कर दे, आपके सिर में ये बात आ जाए। अगर आपसे कोई सवाल कर देगा कि जब इमाम हुसैन मौजूद होकर के लोगों को बचा नहीं पाए, पानी नहीं पिला पाए, खाना के नहीं खिला पाए, इमाम हुसैन मौजूद होकर के जब बचा नहीं पाए, तो आज से 1400 साल जब हो चुके हैं, तो 1400 साल के बाद इमाम हुसैन क्या बचा पाएंगे? इमाम हुसैन का नाम लेने से फायदा क्या है? इमाम हुसैन का आज हम आप सदका मांग रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं, जरूर मिलेगा। इसलिए कि हजरात में आपके सामने एक बात रखो, आपके बच्चे भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन आपका बच्चा पढ़ने से पहले, आपका बेटा अगर इंटर में पढ़ेगा उससे पहले आप फार्म भरते हैं, मैट्रिक में बच्चा पढ़ने वाला उससे पहले इंसान वो फार्म भरता है। लेकिन हजरात फार्म क्यों भर रहा है? इसलिए कि उसे इम्तिहान देना है। उसके माँ को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, उसके बाप को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, उसके भाई को भी पता है मेरा भाई इम्तिहान देगा, अगर बहन है तो बहन को भी पता है कि मेरा भाई इम्तिहान देगा। लेकिन हजरात उधर माँ दुआ कर रही है कि मेरे बेटे को कामयाबी दे दी, उधर बाप दुआ कर रहे हैं, उधर भाई कह रहे हैं मेरे भाई को कामयाबी दे दी। लेकिन हजरात उसी करबला के धरती पर इमाम हुसैन के खानदान को कटाया जा रहा है, इमाम हुसैन के खानदान को एक दूसरे से जुदा कर रहा है। लेकिन इमाम हुसैन मैदान करबला में है, इमाम हुसैन मैदान करबला में है, लेकिन इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचने से पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में है। नबी से सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह मैदान करबला में आपके नवासे को शहीद किया जाएगा, आपका नवासा दीन को जिंदा करेगा, आपका नवासा दुनिया से चला जाएगा, क्या आप चाहते क्या है? जैसे ही मेरे नबी से सवाल होता है, मेरे नबी जवाब देते हैं मुझे मंजूर है, इसलिए कि मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान देगा। मैं ये दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे इमाम हुसैन को कामयाबी दे दे, इमाम हुसैन को सब्र का मकाम दे दे। मैदान करबला में जाने से पहले मेरे नबी ये दुआ कर रहे हैं, बल्कि ये दुआ कर रहे हैं मेरे बेटे इमाम हुसैन को कामयाबी दे दे। लेकिन हजरात जरा आप सोचिए तो सही, आपका बेटा अगर किसी चीज का फॉर्म भरेगा, आप दुआ करेंगे मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी दे दे। लेकिन कोई इंसान ये दुआ करता है कि अपने बच्चे के लिए दुआ करता है कि इम्तिहान गाह से बचा ले, नहीं ना। इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, लेकिन नाना मुस्तफा को पता भी है और उनकी माँ यानी इमाम हुसैन की माँ फातिमा
ज़हरा को भी पता है कि मेरा बेटा एक दिन शहीद होगा, इमाम हुसैन को भी पता है कि मैं एक दिन शहीद हो जाऊंगा, यानी पूरे खानदान को पता है कि एक दिन इमाम हुसैन दुनिया से चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। लेकिन हसरत इमाम हुसैन के लिए कभी मेरे नबी दुआ नहीं मांग रहे हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को यानी इमाम हुसैन को जालिमों से बचा ले, ये दुआ नहीं कर रहे हैं, बल्कि फातिमा दुआ कर रही है, अली दुआ कर रहे हैं, भाई दुआ कर रहे हैं, इमाम हुसैन दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इमाम हुसैन को कामयाबी दे दे, इमाम हुसैन को सब्र का मकाम दे दे। मैदान करबला में इमाम हुसैन मौजूद है, लेकिन इमाम हुसैन जान की फिक्र नहीं करते, बल्कि गर्दन को कटाने के लिए, दीन को बचाने के लिए मैदान करबला में उतर जाते हैं और कहते हैं जान, लेकिन दीन में कोई आँच ना है, जान चली जाए तो कोई बात नहीं। इमाम हुसैन मैदान करबला से लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि मैदान करबला में जो इमाम हुसैन गए थे, उससे पहले बच्चे भी गए थे, भाई अब्बास भी गए थे, उससे पहले अनो मोहम्मद भी गए थे, लेकिन किसी के लिए ये दुआ नहीं मांगे, या अल्लाह अनो मोहम्मद पहुंचा दे, या अल्लाह हजरत अब्बास के बाजू कलम हो गए उसको बचा दे, ये कभी दुआ नहीं कर रहे हैं। बल्कि इमाम हुसैन मैदान करबला में ये कह रहे हैं, ए यजीदियों, अगर बच्चों की सुन पे तो बच्चा ले लो, अगर जवानों की सुन पे जवान ले लो, लेकिन इमाम हुसैन के करीब मत आना, लेकिन इमाम हुसैन के करीब मत आना, इसलिए कि इमाम हुसैन का जो कत्ल होगा वो कभी जिंदगी में जन्नत नहीं पहुंच पाएगा। अगर और मोहम्मद को अगर शहीद कर चुके हो, अब्बास के बाजू को कलम कर चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हो, अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हो। मेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले सुनो सुनो, अभी तुम्हारे लिए मौका है कि अभी तौबा कर लो और कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर इस्लाम में दाखिल नहीं होगे, अगर इमाम हुसैन को तुम अगर कत्ल कर दोगे, कभी जिंदगी में तुम जन्नत का टिकट नहीं मिल सकता है, कभी जिंदगी में तुम जन्नत जा नहीं सकते हो, कभी नहीं जा पाओगे। हज़रात आज हम और आप इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में जाने से पहले पूरे खानदान को लौटा देते हैं। किसके लिए? दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, और कोई चीज के लिए नहीं, सिर्फ दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन पूरे घराने को उल्टा देते हैं। लेकिन हज़रात आज उसके बावजूद आज हमरा इमाम हुसैन का तो नाम लेते हैं, फिर हम आप गुनाहों पे गुनाह क्यों कर रहे हैं? इमाम हुसैन का नाम लेते ही झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इमाम हुसैन का नाम लेते हैं फिर दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हज़रात आज हमारे माशरे के अंदर देखा जाए कि आज हमारा माशरा कहाँ है? इस्लाम पर अमल करने के बजाय अंग्रेजी कल्चर, मगरबी तहजीब के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज हम यहूद और नसरा के इत्तबा में एक दूसरे पर सबक जाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। गौर कीजिए कि आज वो कौन सी बुराइयां हैं जो मुस्लिम माशरे पर परवाना चाहिए हो, वो कौन सी खराबियां हैं जो मुस्लिम माशरे में मौजूद ना हो। जुआबाजी देखो हमारे माशरे में, ज़नाकारी देखो हमारे माशरे में, सूदखोरी देखो हमारे माशरे में, अय्यारी और मक्कारी देखो हमारे माशरे में, आदशकरी और बेवफाई देखो हमारे माशरे में, वादा खिलाफी और किस्बयानी देखो हमारे माशरे में, गुरूर और तकब्बुर देखो हमारे माशरे में, माँ बाप की नाफरमानी देखो तो हमारे माशरे में, दहेज की लानत देखो हमारे माशरे में। और यही तक मौजूद नहीं, आज हमारे माशरे के अंदर लोग शराब के अड्डों पे अपनी जिंदगी को गुजार दे रहा है। आज लोग झूठ पे झूठ बोल रहा है। हज़रात कभी आपने सोचा कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है? कभी आपने सोचा चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है? कभी आपने सोचा ज़नाकारी कितना बड़ा गुनाह है? कभी आपने सोचा अय्यारी और मक्कारी कितना बड़ा गुनाह है? कभी आपने सोचा माँ बाप को तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है? कभी आपने ज़ुबानी करना कितना बड़ा गुनाह है? तो हज़रात आइए इन गुनाहों की सजा और अज़ाब
حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کیجئے۔ جھوٹ کے تعلق سے ہم سب کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كتب العبد تباعد عنه الملك من نتن ما جاء به۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔